معتبر کا بیان۔ جس وقت ایمان لانا بیکار ہے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ یہ ہندو وغیرہ ان کو پتہ کب چلے گا کہ اسلام ہے؟ مرنے کا ٹائم آئے گا جب فرشتے دکھیں گے نا آسمان تو پتہ چلے گا اسلام ہے۔ لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں مانا جائے۔ اگر وہ فرشتے کو دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتا تو ان کا وہ ایمان لانا مانا ہی نہیں جائے۔ کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کے بتائے باتوں پر بے دیکھی یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بولتے ہیں نا دادا جی آ گئے ہے نا، کسی میں آتما جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عورتیں یہ جو مزارات پہ جا کے ایسا کرتی ہیں نا بال کھول کے، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا ان کے جاتے کہتے ہیں۔ محرم کے وہ جو ہوتے ہیں نا اس میں کوئی آتما وغیرہ نہیں آتی، بہت وہ صرف جنات کے اثر ہوتے ہیں۔ جیسے تم دیسوں کی صحبت میں رہو گے، مطلب یہ عاطف گالی بکتا ہے تو نہیں بکتا، لیکن عاطف کے ساتھ تو دھیرے دھیرے 1 مہینے تک رہے گا تو بھی گالی بکنے لگ جائے گا۔ وہ صحبت ہوتی ہے، وہ اثر ہوتا ہے۔ ویسے جنات برے جنات دیتے ہیں نا، تو برے جنات کے اثر میں کوئی بھی آ جائے، بھلے آدمی آئے، عورت آئے، بچہ آئے، تو اس کے اثر کی وجہ سے نا بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بندے کی عقل بھی چلی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے تو وہ بندہ مر بھی جاتا ہے بیماری میں۔ برے جنات کی تعداد اپنے سے زیادہ ہے، ہر جگہ جنات ملیں گے۔ مسجد میں اچھے ہوتے ہیں، جیسے جناتوں کی تعداد ایسی ہے جیسے اپنے نا کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، ہندو ہے، ویسے ہی جناتوں میں گھر میں بھی جتنے اچھے رہتے ہیں برے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا بھی ہے مقام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں جو اپن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، دریا وہ بہتا ہے نا، وہ جھرنا، اس کے نیچے کھڑے ہو کے وہ وظائف کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں، برے جنات ہوتے ہیں جو مطلب ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، دوسروں کو سکھانا، بس ویسے۔ بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پودے پہ۔ ابھی یہ نا ہندو
इंतकाल कर जाते हैं ना, मर जाता है कोई, तो ये क्या यहाँ बहुत सारी जगह पे है ना, ये पेड़ लगा देते हैं कि जो भी मर गया, जैसे उसका बाप मर गया तो मैं मेरे बाप का नाम का पेड़ लगा देता हूँ, मेरे बाप की आत्मा इसमें ही रहेगी। ये बताया, जानवर हो चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़। पेड़ में ये गलत है, उसका मानना कुफ्र है। इसी को यानी कोई मानता है ना कि रूह किसी आदमी के अंदर जाती है, जानवर के अंदर जाती है, या कोई पैदा होता है ना बच्चा, तो ये मेरे पापा पैदा ये निशानी हो जाए है ना, तो जो मानता है वो काफी के बाकी ये तो लगेड़ी मेरे पापा के यहाँ पे दिल था तो इसके भी यहाँ पे दिल था। आवागुन और तनासुब तनासुब कहते हैं। मौत क्या है? मौत क्या है? मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह क्या कहाँ रहती है? ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वही रहते रहेंगे। किसी की जगह अर्श के नीचे है, और किसी की आला इल्लियीन में, और किसी की ज़मज़म शरीफ। किसी की जगह उसकी कब्र पर है, और काफिरों की रूह कब्र कैद होती है, रहती है। किसी की चाह पर ऊद में, किसी के सिजीन में, किसी के उसके मरकत या कब्र में। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है, और मर जाए ना भी तो उसको गुस्ल देने के लिए आराम से देना पड़ता है, और आराम से देने के अगर मरने के बाद उसको गुस्ल दे रहे अपन ज़रा सा टच भी करते हैं ना, ऐसे जानबूझ के ऐसे उंगली में कहीं पे भी, यहाँ पे भी, तो उसको ऐसा लगेगा कोई हथौड़े से मारा है। ज़्यादा तकलीफ होती है मरने के बाद। और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनते ही, और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर
कब्रिस्तान से तुम्हारे घर में एक सेकंड नहीं आ सकता डराने के लिए। डरा भूत है। जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है वो बदमज़हब है, मुर्तहा कलाम भी करता है, उसके बोले आवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। कब्र का दबाना, दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को और काफिर को इस तरह की। अभी अजान हुई ना, तो अगर तुम शरीयत के कोई मसले मसाइल पढ़ रहे हो ना और सीख रहे हो तो उसमें अजान का जवाब नहीं हो तो भी चलेगा, वरना तो अजान का देना जवाब देना जरूरी है। नहीं दे तो नहीं दे तो देनेगा तुम्हारा ही नुकसान तुम्हारा ही है। थोड़ा उधर के गुना इस मिले, बस्तियाँ उधर हो जाती है। इल्म सीख सकते हैं। गुना मिले। अजान के सुनना सही है, लेकिन अजान के वक्त बातचीत करना या फिल्में ड्रामे जवाब गाने देना नहीं, देना सवाल जवाब देना सवाल करना गुना तो नहीं, लेकिन सुनना ज़रूरी है। जब लोग दफन करके लौटते हैं मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। हम कब्रिस्तान में दाखिल होंगे ना किसी कब्र से रिश्तेदार की, तो उसको पता चल जाएगा मेरे घर से ये बंदा है। इसलिए कहते हैं कि कब्रिस्तान में दाखिल हो तो पहले ये कह दिया करो अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर, तमाम कब्रिस्तान वालों को अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब दे तो बाद में अल कुबूर या अहल कुबूर मैं यही कह दिया सगला का सलाम किया कल ही करना ये कह दिया सगला का सलाम किया मुझे तो नहीं बोली तेरा तो वो रिश्तेदार है तेरे को दे